बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। आज का प्रोग्राम स्पेशल प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में हम ट्रिब्यूट देंगे डॉक्टर फ़कीर मोहम्मद को, जिन्हें बाबा पंजाबी भी कहा जाता है। इस प्रोग्राम में हमारे गेस्ट भी बहुत स्पेशल हैं और फ़कीर मोहम्मद साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं। जितनी भी बात उनके बारे में की जाए, आज के प्रोग्राम की एक खास बात जो बहुत ही खास है, खास तौर पर पंजाबी जानने वालों के लिए, पंजाबी बोलने वालों के लिए, सारा प्रोग्राम पंजाबी च होएगा। ते कलम दी एक सही जुम्बिश कई हजार नंगियां तलवारां तो वध ताकतवर होंदी है। फ़कीर मोहम्मद साहब ने कहा। फ़कीर मोहम्मद साहब की ज़िंदगी के बारे में बातचीत हम करेंगे मोहम्मद जुनैद अकरम साहब से, जो कि एक प्रोफेसर हैं, स्कॉलर हैं, रिसर्चर हैं। उनको पंजाब यूनिवर्सिटी ने स्पेशल रिक्वेस्ट कर बुलाया और फ़कीर मोहम्मद साहब पे रिसर्च के लिए बुलाया गया और उन्होंने अपना काम इस उम्दगी के साथ किया। तो पहले मैं अपने को होस्ट अबू बकर साहब को दावत दूंगी कि वो हमें ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। मिस किरण क्या हाल है? ठीक है, तबीयत ठीक है आपकी? खैर अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए सर, ठीक ठाक? जी अल्लाह का बड़ा करम, बहुत मैं शुक्रिया अपने जी। देखने वालों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आज का प्रोग्राम हम पंजाबी में करेंगे और जी बिल्कुल बिल्कुल। और हम अपने साथ जो है वो मोहम्मद जुनैद अकरम साहब को भी दावत देते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम जी। सब तो पहला तो बहुत बहुत शुक्रिया। मैं थोड़ा सा बताऊंगा नाजरीन को कि जुनैद भाई की तबीयत थोड़ी नासाज थी, तो लेकिन उनकी मेहरबानी, उनका शुक्रिया कि उन्होंने हमारी बात का मान रखा और हमें वक्त दिया। पाइन तो बहुत बहुत शुक्रिया। हवाले मेरे सभी अच्छे हैं, पर मगर मुझे मेरे हवाले से बुलाना अच्छा लगता है। ये तुसी मेरा शेर पढ़े है, पर ਇਹਦੇ ਚ थोड़ी जी ਝੋਲ है। ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ भी नहीं पे याद आंदा कि शेर की है। मेरे सभी हवाले मेरे अच्छे हैं, मगर मुझे मेरे हवाले से बुलाना अच्छा लगता है। लेकिन गलत में पढ़ना मैं शायद। हवाले सब ही अच्छे हैं जुनैद करम मेरे, फिर भी मुझे मेरे हवाले से बुलाना अच्छा लगता है। वाह, बिल्कुल सही जी। तो अच्छा भाई, सब तो पहला ते तुसी ए दसो कि तुम्हारी तबीयत कैसी है? जी अल्लाह पाक दा शुक्र है, अल्लाह दा फजल है, अल्लाह दा एहसान है। जिंदे रहन ते अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती देन जी, साडी दुआवां नाल ने जी। अच्छा भाई ने किस तरह तुसी दसोगे कि पंजाबी च तुसी बहुत ज्यादा लिखे ने, तुहाडे अक्सर नजर आते ने इशार वगैरह, ते थोड़ा दसोगे ओदी बैकग्राउंड के किथों तुहानू शौक पिया शायरी वल, किस तरह तुसी आए उस साइड ते, और पंजाबी ही क्यों? बेटे ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੱਲ ਆਉਣ ਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਐਸਾ ਇਹਨੂੰ एक बंदा अपने आप नहीं आ सकता, शायरी वाल आप टुर के नहीं आया जाता। ये शायरी अंदर मौजूद होंदी है पैदाइशी तौर पर। शायर बाई बर्थ शायर होंदा है, वो बनदा नहीं, वो पैदाइशी तौर पर शायर होंदा है। मैं भी वक्त दे नाल नाल जदों पढ़दा गया अपना अपनियां क्लासां नूं मैट्रिक कीता, एफए कीता, ते मैनूं ये महसूस होंदा रहा वक्त दे नाल नाल कि मेरा रुझान जिहड़ा वो शायरी वाल ज्यादा है। मैं शायरी पढ़न नूं पसंद करना, शायरी वाल वो आहिस्ता आहिस्ता मैनूं ये भी महसूस होने लग पिया कि मैं मेरे अंदर जिवें शायर मौजूद है, ते मैं उस शायरी नूं मैं कुछ लिखना ते वो शायरी दी सूरत च लिखा जाना, मैं उन्होंने इंजॉय करना कि ये ते मैनूं मैं शायरी भी करना वा। वो आहिस्ता 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 पता लगा कि सिलसिला शायरी का चलता पाया। रह गई गल कि बाई बर्थ मेरे नाना जी सन बाबा पंजाबी डॉक्टर फकीर मोहम्मद फकीर रहमतुल्लाह अलैह। उन्हां दी सारियां तो लाडली धी मेरी अम्मी सी। मेरी अम्मी का नाम फहमीदा सी, ते ओ जेड़ा ना मेरी अम्मी वालों ज़ाहिर है उन्हां दे खून च मेरे अंदर एक गल आई कि मैं पंजाबी पंजाबी जिथों तक पंजाबी ही क्यों, ते पंजाबी ते मेरे बेटे वो असी पंजाबी हाँ, साडी मादरी जुबान पंजाबी है, साडा उठना बहना पंजाबी है। मैं जो लिखना शुरू किया सी ते मैं उर्दू च भी लिखदा सा,
मेरे 2 शेरी मजमूए उर्दू च ने ते 4 पंजाबी च ने। ते ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਜਦੋਂ ਆਂਦੀ ਗਈ ਅੱਗੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਲਿਖ ਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਗੈਰਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੇਰੀ ਮਜਮੂਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਪਤਨ ਚਨਾ ਦਾ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ੇਰੀ ਮਜਮੂਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ठीक है जी। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ दूसरा मेरा शेरी मजमूआ छपया ਇਹ वाला ना सजना गंढड़ी खोल। ना सजना गंढड़ी खोल। गंढड़ी खोल। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ तीसरा मेरा शेरी मजमूआ ਸੀ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਚ, ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਚ ਛਪਿਆ ਸੀ। ਉਥੋਂ ਦੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਅਕੈਡਮੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ੇਰੀ ਮਜਮੂਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿਹੜਾ ਦਰਦ ਵੰਡਾਏ ਇਸ ਉਨਵਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਆ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਲੇਟੈਸਟ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਛਪਿਆ ਆ ਹੁਣ ਹਿਜਰ ਮੁਕਾ। 4 ਮੇਰੇ ਸ਼ੇਰੀ ਮਜਮੂਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਛਪੇ ਨੇ ਤੇ 2 ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੈਂ ਭੂਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਉਰਦੂ ਦਾ ਸ਼ੇਰੀ ਮਜਮੂਆ ਸੀ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਰਦੂ ਦਾ ਸ਼ੇਰੀ ਮਜਮੂਆ ਮੇਰਾ सहरा तेरा ख्याल और मैं, वो इस वेले मेरे नेड़े नहीं पिया यार, ते मैं भी तुहानू वहांदा। ते इस तरह 6 मेरे शेरी मजमूए ने ते इन्नियां ही किताबां मेरियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ रिसर्च ਦੀਆਂ ਨੇ। मैं तहकीक ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਉਹ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਰਿਸਰਚ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬਾਬਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਉਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਦਬੀ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਬਾਰੇ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਚੂੰਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉਧਰ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਹਾਲਾ ਉਰਦੂ ਦਾ ਟੀਚਰ ਸਾਂ, ਉਰਦੂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਫਕੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਫਕੀਰ ਰਿਸਰਚ ਚੇਅਰ ਬਣਾਈ 2013 ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਧਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰ। मैं अलहमदुलिल्ला डॉक्टर फकीर मुहम्मद फकीर रिसर्च चेयर तो कोई 4 के करीब किताबां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, टोटल 5 किताबां मेरियां पंजाब यूनिवर्सिटी ने शाया कीतियां सन, जिन्हां चों 4 ते डॉक्टर फकीर साहब दियां उन्हां बारे सन किताबां ते एक किताब ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਅਰਬੀ ਕਸੀਦਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤਰਜਮਾ ਸੀ। ਉਹ ਅਬਦੁਲ ਬਾਸਤ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਫਕੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹ ਮੈਂ ਛਾਪੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਹ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਾਂ, ਲੱਗਦਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸਿਲਸਿਲਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਐਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਕਿਡਨੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਕਾਫੀ। ਤੇ ਮਗਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਗੇ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਮਗੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਗੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਗਾਓ ਮਗੇ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੁਨਸਲਿਕ ਹੋ ਉਸ ਫੀਲਡ ਨਾਲ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਬਹੁਤ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ ਮੁਸਤਕਬਲ? ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਾ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਉਹਦੀ ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਟੋਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਇਹ ਬੱਚੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਬਈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਐਡੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਾਹਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਲਮੀਆ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਰਤ ਆਦਮ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਪੜ੍ਹ ਲਵੋ, ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇਗੀ।
ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅੱਜ 71 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਰੱਕੀ ਯਾਫਤਾ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤਾਲੀਮੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਲਮੀਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਜੁਨੇਦ, ਅਸੀਂ ਚੁੱਕੇ ਲਾਈਵ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਸਵੀਡਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ, ਰਹਿੰਦੇ ਸਟਾਕਹੋਮ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਸੁਹੇਲ ਸਫਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ? ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਤਾਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੱਛਾ ਤਾਲਬ ਇਲਮ ਹੈ ਉਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਉਸਤਾਦ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਤਾਲਬ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਦੀ ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਰੀ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਸ਼ਾਇਰੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ੂਲ ਦਾ ਨਾਂ, ਇੱਕ ਤਖਲੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿੱਕੇ ਜ਼ੋਰੀ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਨਜ਼ੂਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂਡ ਬਣ ਗਿਆ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨਾਜ਼ਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਈ, ਹਾਂ, ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਵੱਲ ਤੋਰਨਾ। ਉਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਤਾਲਬ ਇਲਮ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਉਸਤਾਦ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤੋਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੁਤਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦਾ, ਅੱਛੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਮੁਤਾਲਿਆ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸ਼ਾਇਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਡਾਕਟਰ ਫਕੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਫਕੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਿਦਮਾਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਨਬੀਲਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਆਏ ਸਨ ਇੱਥੇ ਸਟਾਕਹੋਮ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਵੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਵੀ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਵੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਰਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ, ਡਾਕਟਰ ਫਕੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਫਕੀਰ ਦੇ ਮੁਤਲਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਸਨ, ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਜੀ ਬੇਟੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਬਾਜ਼ ਸ਼ੋਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ ਹਾਮਲ ਸਨ, ਬੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ ਹਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਫਕੀਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨੋ ਅਦਬ ਦੀ ਤਾਰੀਖ 'ਚ ਇੱਕ ਨਹਾਇਤ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ ਹਾਮਲ ਨੇ। 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਨ 1900 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 2000 ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਦੀ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਨ ਆਫ ਦੀ ਸੈਂਚੁਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਛੜਿਆ, ਦਰਅਸਲ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਇਰ ਤੇ ਉਹ 1900 ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ 5 ਜੂਨ ਸਨ 1900। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ 1947 ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਮਰ 47 ਸਾਲ ਸੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਹਿਰੀਕਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਤਹਿਰੀਕ ਚੱਲੀ ਸੀ ਉਹ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ ਆਜ਼ਾਦੀ-ਏ-ਹਿੰਦ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਤਹਿਰੀਕ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਬਾਅਦ ਚੋਂ 1930 ਦੇ ਰਾਉਂਡ ਅਬਾਊਟ ਆ ਕੇ ਇਹ ਤਹਿਰੀਕ ਚੱਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-क़याम ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਹਿਰੀਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-क़याम ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਤੇ ਅਜੇ ਕਾਇਮ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤਹਿਰੀਕ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬੜੇ ਨੁਮਾਇਆ ਮੁਜਾਹਿਦ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ 1947 ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਓਰੀਐਂਟਲ ਕਾਲਜ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਇਦਾਰਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ क़याम ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ
कि पंजाबी सिखां दी जुबान है, लिहाजा इनू सिखां दे नाल इंडिया भेज दो, असी इनू इत्थे नहीं रखन देना, इत्थे सब लोग उर्दू बोलणगे, बस इथों दी कौमी जुबान उर्दू है। डॉक्टर फकीर एक ऐसा शख्स है कि जिन्हें इस गल के खिलाफ एक आवाज उठाई और यह गल पैदा की कि पंजाबी सिखां दी नहीं पंजाब दी जुबान। ऐसा नहीं होगा, यह नहीं कहा जाएगा कि पंजाबी सिखां दी जुबान है, यह गल गलत है, बल्कि यह कहा जाएगा कि पंजाबी पंजाब दी जुबान। हुण चूंकि पंजाब दे पंजाबी जुबान दे जेड़े उस्ताद शायर ने, हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर, पीर वारस शाह, हजरत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह, मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह, हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह, ये सारे तो मुसलमान ने। उन्होंने कहा जी कि सिखां चो एक भी बुल्ले शाह वहा दियो। हकीकत तो यह वे कि ये दरअसल अगर तुसी मजहब दे नाल इस जुबान नूं जोड़ना है तो फिर तो यह मुसलमाना दी जुबान है, क्योंकि ये सारे उस्ताद शायर जिहड़े होए ने वो तो मुसलमान ने। ते हकीकत ये वे कि ये गल साडे सिख भरावां नूं बड़ी चुभदी है, मगर हकीकत ये वे कि हजरत बाबा गुरु नानक रहमतुल्लाह अलैह असी उन्हां नूं भी मुसलमान ही समझदे हां, इन्हां ने टीके नाल उन्हां नूं सिख बनाया है, असी नहीं इस गल नूं मानदे। साडा इहो ही आखना है कि हजरत बाबा गुरु नानक साहब मक्के भी गए, उन्होंने हज भी किया, उन्होंने उत्थे बड़ा वक्त गुजारिया मक्के, फिर उत्थे गए अपना पीर 11वीं शरीफ वाले जड़े ने उन्होंने मज़ार ते जाके 40 दिन 4 महीने रहे। उन्होंने बड़ा मुसलमाना दी जिंदगी च काम किया है, और वो गालबन मैं आई एम नॉट श्योर, मेरा ख्याल है कि वो हफ्ज़े कुरान भी सन, ते उन्हां दा बड़ा ज्यादा जेड़ा ना उन्हां दी जिंदगी मुसलमाना च गुजरी। मैनूं नहीं समझ आती कि उन्होंने सिख क्यों कहा जाता है। बहरहाल एक अलहदा इशू है, मैं इहदे नाल नहीं आना चाहता, मगर मैं सिर्फ ये कहना कि जिन्ने भी महान शायर ने ना पंजाबी दे वो मुसलमान, लिहाजा ये डॉक्टर फकीर रहमतुल्लाह अलैह ने इस गल उत्ते तहरीक नूं अगे वधाया कि बई अगर तुसीं इहनूं मजहब नाल ही जोड़ना है ते जिन्ने वड्डे शायर मुसलमानां दे ने इन्ने सिखां दे कोई नहीं, ते जे तुसीं इहनूं पंजाब खित्ते नाल जोड़ना है ते जिड्डा वड्डा पंजाब साडे कोल है ओडा वड्डा उन्हां कोल कोई। लिहाजा पंजाब दी जुबान है, लिहाजा पाकिस्तान दी जुबान है, ये साडी जुबान है। डॉक्टर साहब ने ये बड़ा वड्डा उन्हां दा कारनामा सी कि उन्होंने इस गल नूं अगे वधाया कि पंजाबी पंजाब दी जुबान है और इनू जिंदा रखा जाएगा, इनू बोलिया जाएगा, इनू पढ़िया जाएगा, इनू लिखिया जाएगा। फिर डॉक्टर साहब ने 1951 एक रसाला जारी कर दिता पंजाबी का। पंजाबी का रसाला जारी करन दा तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। इत्थे पाकिस्तान पाकिस्तान बनने के बाद 1947 पाकिस्तान बनया, तो 1951 3-4 साल बाद ही डॉक्टर साहब ने वो पंजाबी का महीनावार रसाला जारी कर दिता, जिसका नाम ही महीनावार पंजाबी से। उन्हें इस गल का तसव्वुर लोग तो फड़ फड़ के वेखन गया पंजाबी का रसाला है, ये किस तरह हो सकता कि पंजाबी जुबान च भी रसाला हो। डॉक्टर साहब ने इस जंग नूं लड़िया और उहदे च फिर डॉक्टर साहब नाल उर्दू के लोग बड़े बड़े महान, मौलाना अब्दुल मजीद सालक, आगा शोरश कश्मीरी, हमीद निजामी, बड़े बड़े महान लोग डॉक्टर साहब की आवाज नाल आवाज ला के टुरे कि ठीक कह रहे बंदा, पंजाबी वाकई पंजाब की जुबान है, असी इहनूं इत्थे नाफज करांगे। और रसाला जो चलिया, फिर डॉक्टर फकीर ने मौलाना जफर अली खान, अब्दुल मजीद सालक, इन्हां सारियां कोलों पंजाबी लिखवाई कि तुसीं लिखो पंजाबी, तुसीं लिखोगे। इन्हां ने पंजाबी च मजमून लिखे, शायरियां कीतियां। उहदा नतीजा यह निकलिया कि अजीबो गरीब एक फजा ही बदल गई। इत्थों दी पाकिस्तान दी पंजाब दी अदबी फजा यकदम तब्दील हो के रह गई। क्या क्यों हो गया? उर्दू के एडे एडे बड़े लोग पंजाबी लिख रहे,
ਉਹ ਇੱਕ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤਬਦੀਲੀ ਆਏਗੀ, ਉਹ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਨਾ ਵਿਚਾਰਾ, ਉਹ ਤਬਦੀਲੀ ਲੈਣ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਉਹ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ ਸਾਰੀ ਹਰ ਪਾਸੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੀਤ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਰਦੂ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਲਏ ਸਨ ਉਹ ਸਭ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਆ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਿਵਾਜ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਲਿਖਦੇ ਸਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਉਰਦੂ ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲਿਖਦੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਲਿਖਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਪੁੱਤਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਓ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਇਹ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਦਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬੀ ਅਕਾਦਮੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬੀ ਅਕਾਦਮੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਇਦਾਰਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਵਾਸਤੇ ਰਿਸਰਚ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦੁੱਦੀਨ ਗੰਜ ਸ਼ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਲੋਕੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਦਰਖਤਾਂ ਥੱਲੇ ਗਾ ਛੱਡਦੇ ਸਨ, ਕਿਤਾਬੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੌਜੂਦ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਰਤਬ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸ਼ਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਫਕੀਰ ਦਾ। ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਉੱਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੁਰਤਬ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਕੁਲੀਆਤੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ, ਉਹਨੂੰ ਅਕਵਾਮ ਮੁਤਹਦਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁੰਤਖਬ ਕੀਤਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜ਼ਬਾਨਾਂ 'ਚ ਉਹਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤਰਜਮਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਅਕਵਾਮ ਮੁਤਹਦਾ ਵੱਲੋਂ, ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਤਰਤੀਬ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜ਼ਬਾਨਾਂ 'ਚ ਤਰਜਮਾ ਕਰਕੇ ਛਾਪ ਰਹੇ। ਇਹ ਇੰਜ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮੁਹਤਰਮ ਮਕਾਮ ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ PhD ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਫਕੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਫਕੀਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਉਹ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਫਕੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਫਕੀਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅਕਾਦਮੀ ਅਦਬੀਆਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤਹਿਕੀਕੀ ਕੰਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ PhD ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਦਬੀ ਖਿਦਮਾਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹਕੂਮਤ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਦਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਪੀਪਲਸ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ, ਉਹਨੂੰ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕਾਲਜ ਬਣਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਫਕੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਫਕੀਰ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕਾਲਜ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਿਦਮਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਤਰਾਫ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਰ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਆਲਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਮਜਮੂਏ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਣ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਵੀ ਆਪ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਮੁਹੱਕਕ ਹੋਣ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਵੀ ਆਪ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਦ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਵਾਂ। ਨਾਨਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਸਨ, ਮਗਰ ਨਾਨਾ ਜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੇ ਗੁਜਰਾ ਤੇਰੇ ਰਗ ਵਿੱਚ ਰਗੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਸਮਝਦਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਮੁਖਲਸ, ਇੰਨਾ ਜਨੂਨੀ, ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਏਡਾ ਪੱਕਾ ਤੇ ਸੱਚਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਏਡਾ ਪੱਕਾ ਤੇ ਸੱਚਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀ, ਆਡੀਓ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਸੀ, ਬੜਾ ਮੈਂ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੋਇਆ ਸੁਣ ਕੇ ਉਤੋਂ, ਕਿ ਉਹ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਨਿਕ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਰ ਸਨ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਇਤਫਾਕਨ ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਗਮ ਸਨ, ਉਹ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਸੀ।
ਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ 5 ਰੁਪਏ ਮੈਨੂੰ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਮੁਰਸ਼ਿਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 5 ਰੁਪਈਆ ਨਾਲ ਇਹ ਔਰਤ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ 5 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਘਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਫੇਰ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਆਪਨੇ ਆਪਣਾ ਕਲੀਨਿਕ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ, ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲੈਂਦੇ। उसके बाद भी आए गाहे बगाहे डॉक्टर साहब मुख्तलिफ मरीजों को पूछता सी ना कोई दवाई। अखा ने बड़े माहर डॉक्टर सन, अखा ने बड़े माहर मुआला सन। कोई नुस्खा पूछता सी तो दस देंदे सन कि तू इस तरह दवाई है फलानी खा लै, मगर पैसे नहीं सन लेंदे। उन्हें कहा कि इस काम दे पैसे जायज ही नहीं। अच्छा भाई उन्होंने दे डॉक्टर साहब दे मजमूए कलाम जो कुछ सुनाओगे सानू कुछ कोई थोड़ा जा कोई उन्होंने दे मशहूर कोई शेर? यार उन्होंने बड़ा मारूफ शेर है, रखी लोकां नाल फकीरा ऐसा बहन खलोन, कोल होवे ते हसन सारे ना होवे ते होवे। मैं ते अपनी जिंदगी दा जेड़ा ना वो बनाया है सारा कुछ कि इहदे मुताबिक ही जिंदगी गुजारनी चाहिए। उन्होंने दे बड़े बड़े नामी ग्रामी शेरी मजमूए सदाए फकीर सब तो पहला 1924 छपिया सी। फिर मवाते उन्हों की किताब है, फिर उन्हों की किताब जी है संगी बड़ी मारूफ और बड़ी वड्डी किताब है। रुबायात फकीर बड़ी वड्डी किताब है। एक उन्होंने नज्म वे दुनिया नहीं बनती बंदे दी, बंदा है जानी दुनिया दा। घर लोग बनाई फिरते ने ये अड्डा फानी दुनिया दा। हो पगो हत्ती एक दूजे नूं तौनों फड़दे वेखे मैं। कल वारस एक विरासत दे आपस विच लड़दे वेखे मैं। ये टोए टिब्बे मेरे ने, ये पद्धर भरती मेरी है। उस आख्या धरती मेरी है, उस आख्या धरती मेरी है। धरती ने कहा फकीर एवें, ये दोवें विच हनेरे ने, मैं एदियां ना ओदियां, ये दोवें बंदे मेरे ने। वाह, मर के हर बंदे ने मिट्टी च जाना, ते ये दोवें बंदे मेरे। इस तरह नाल ना जी ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਬਾਨੀ ਯਾਦ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਐਸੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਨੇ ਕੀ ਯਾਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਫਕੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੀ ਫਲੂਦੇ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਜਿਹਾ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾ ਕਿ ਜੀ ਕੋਈ ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਬੈਠਿਆਂ उस ਤੁਹਾਨੂੰ याद है तो सुनाओ हाँ सबको ये शेर सी यारो कोई शीरी करके खाओ फलूदा शीरी इस तरह करके सी जे ਤੁਹਾਨੂੰ याद है ते कोई फरहाद से कह दे यहाँ शीरी है फल। अरे नादां कहाँ सर फोड़ता फिरता है सहरा में। कोई फरहाद से कह दे यहाँ शीरी है फालूदा। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਨਾਂ ਸੀ ਸ਼ੀਰੀ ਫਲੂਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਲਮਾਨ ਬੈਠਾ ਆਇਆ ਵੇ? ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਹਦ ਅਹਿਮਦ ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਨਾ ਸੁਲਮਾਨ ਬਾਸਤ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨਾ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਲਿਖੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੰਮ। ਇਹ ਸ਼ਾਹਦ ਅਹਿਮਦ ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ ਬਜ਼ਮੇ ਫਕੀਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਆਫਿਸ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਚੂੰਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਔਰ ਰਾਤ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆਖਰ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਚੂੰਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁxtਲਿਫ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੁxtਲਿਫ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਖਰ ਦੇ? जी मैं बस एक ही गुजारिश करनी है
ਪੈਗਾਮ ਤੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨੇ ਜੋਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਐਵੇਂ ਕੀੜੀ ਜਿਹਾ ਬੰਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਆਪਣੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲੋ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਬੋਲੋ, ਬਸ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਬੋਲੋ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਆਖਰ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਜੀ ਪਲੀਜ਼। ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਏ ਬੀਬਾ, ਕੱਥਾਂ ਵਾਂਗ ਨਾ ਰੋਲ ਪੰਜਾਬੀ, ਪੜ ਪੰਜਾਬੀ, ਲਿਖ ਪੰਜਾਬੀ, ਗੈਰਤਮੰਦਾ ਬੋਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਵਾਹ, यही मैं बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया भाई, तुसी मगे फिर भी हिम्मत की थी। और साड़ी दुआ है, बल्कि ये सब देखने वालों से दुआ है कि ये हमारे बड़े प्यारे भाईजान हैं, बड़े फकीर से बंदे हैं, इनके लिए अपनी खास दुआओं में इन्हें याद रखा करें। अल्लाह पाक इन्हें सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, और अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़-ए-मान रखे। सरमाया है, हम सब आपके लिए दुआगो हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको सेहत की बड़ी मेहरबानी बेटे, जीवंदे रहो। सारियां दोस्तां नूं, भैणां भरावां नूं, धीआं पुत्रां नूं यही गुजारिश है, मेरी सेहत वास्ते दुआ करना, अल्लाह पाक मैनूं सेहत ते तंदुरुस्ती दे। आमीन। मैं काम करता रहूं जी इंशाअल्लाह। जीवंदे रहो, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जी मिस्किन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बस नहीं।